Hi students, welcome to Iswari's English. You had already learnt poem teaching in 2 videos. In this video, we are going to see 10th standard poem Life Appreciation question, which will be asked as question number 19, 20, 21 and 22. Appreciation questions will be given with poem lines. 2 or more than lines will be there in the question paper and you have to write the answer for the question given below. The answers must be in the lines. அந்த லைனில் தான் கொடுத்துருக்கிற லைனில் தான் ஆன்சர் இருக்கும். போயம் லைன்ஸை கொடுத்து அதுக்கு கீழே கொஸ்டின் கேட்பாங்க. அதை நம்ம அப்ரிசியேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். So you have to understand the meaning of the question words and give the answers by removing the question words. வாட், ஹவு, வென், வேர் அப்படின்னா மீனிங் என்னன்னு படிச்சுட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆன்சர் பண்ணணும். 3 into 2 6 மார்க்ஸுக்கு நம்ம அப்ரிசியேஷன் கொஸ்டின் பேப்பரில் வரும். 19, 20, 21, 22ங்கிற கொஸ்டின் நம்பரில் வரும். எனி 3 யூ ஹாவ் டு ரைட். நவ் யூ கேன் டேக் டவுன் தீஸ் கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் இன் யுவர் நோட்புக். Read the following set of poetic lines and answer any 3 of the following. Let me but live my life from year to year, with forward face and unreluctant soul. These are poetic lines. Whom does the word me refer to? In this poem, Henry Van Dyke is the speaker, so that he has used I, me like that. So the word me refers to the poet Henry Van Dyke. Then, what kind of the life does the poet want to lead? எந்த மாதிரியான வாழ்க்கை வாழணும்னு நினச்சாரே? He wants to lead a joyful life with forward face and unreluctant soul. தளராத மனமும் முன்னோக்கிய அந்த பார்வையோடையும் வாழணும், சந்தோஷமாக வாழணும்னு நினச்சாரு. Not hurrying to, nor turning from the goal, not mourning for the things that disappear. Already you have memorized the poem lines so that it would be very easy to understand. Why do you think the poet is not in a hurry? அவர் அவசர கதியில் இல்லைங்கிறது உங்களுக்கு எப்படி புரிய வருது? The poet is moving towards his goal patiently without a hurry. So I think he is not in a hurry. அவரோட கோலை நோக்கி மெதுவாக தான் போய்கிட்டு இருக்கேன்னு சொல்கிறாரு. அதனால அவர் அவசர கதியில் இல்லைங்கிறது எனக்கு புரிய வருது அப்படின்னு ஆன்சர் எழுதணும். வாட் ஷுட் ஒன் நாட் mourn ஃபார்? எதுக்காக அழுது புலம்பக்கூடாது? ஒன் ஷுட் நாட் mourn ஃபார் த திங்ஸ் தே ஹேட் லாஸ்ட். இழந்து போன ஒரு பொருளையோ அல்லது ஒரு விஷயத்தையோ நினச்சி வருத்தப்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறார். Then third question. In the dim past, nor holding back in fear, from what the future wails, but with a whole and happy heart that pays its toll. 4 lines are given for this question, so that you have to read the 4 questions. To youth and age and travels on with cheer. Then the questions will be A. What does the poet mean by the phrase in the dim past? The dim past phrase meaning என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. The phrase in the dim past refers to unhappy and unpleasant past experience. முடிஞ்சு போன அனுபவம். எப்படி? சந்தோஷம் இல்லாத துக்ககரமான அனுபவங்களை நினச்சி வருத்தப்படக்கூடாது. இஸ் த poet afraid of future? Is, that is verbal question, so that you have to give yes or no. Here அவர் ஃபியூச்சரை பற்றி கவலைப்படலை, பயப்படலை. ஸோ no is the answer. No, the poet is not afraid of future. Third question. How can one travel on with cheer? எப்படி சந்தோஷமாகவே ட்ராவல் பண்ண முடியும்? By thinking their youth, அவங்களோட இளமை காலங்களை நினச்சி அப்படியே சந்தோஷமாக வாழ வேண்டிதான். How can one travel on with cheer? One can travel on with cheer by thinking of his or her memories of youth. இளமை காலத்தில் நடந்த அந்த
நல்ல நினைவுகளை திரும்ப திரும்ப மீட்டெடுத்து வாழ வேண்டியது தான். தென் 4th question. ஸோ லெட் த வே வைண்ட் அப் த ஹில் ஆர் டவுன். இங்கே விண்டுன்னு வாசிக்கக்கூடாது, இது வந்து வைண்ட் அப், வைண்டுன்னு வாசிக்கணும். ஓவர் ரஃப் ஆர் ஸ்மூத் த ஜேர்னி வில் பி ஜாய். ஸ்டில் சீக்கிங் வாட் ஐ சாட் வென் பட் அ பாய். நிறைய பேர் போயம் ஒப்பிக்கும் போது இதை சவுட் அப்படின்லாம் சொன்னீங்க. சாட். நியூ ஃப்ரெண்ட்ஷிப், ஹை அட்வென்ச்சர் அண்ட் அ க்ரௌன். Here I forgot to move the word crown there. வலது பக்கம் மூவ் பண்ண மறந்துட்டேன். இங்கிட்டு போயம் லைன்ஸில் எழுதக்கூடாது. How is the way of life? The way of life is full of twists and turns, ups and downs. It is sometimes rough and sometimes smooth. அது பல திருப்பங்களோட கஷ்டங்களோட சில நேரத்தில் ரொம்ப சந்தோஷத்தோட அப்படி தான் இருக்கும் லைஃப் அப்படிங்கிறது. How should be the journey of life? அந்த வாழ்க்கைங்கிற பயணம் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்கிறாரு. The journey of life should be joyful and looking ahead. முன்னோக்கி வரக்கூடியதை எதிர்பார்த்து சந்தோஷமாக தான் journey of life இருக்கணும் அப்படின்னு poet சொல்கிறாரு. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். வாட் டிட் த poet seek as a boy? ஒரு பையன் மாதிரி எதெல்லாம் அவர் தேடுறாரு. The poet sought new friendship, ஹை அட்வென்ச்சர் அண்ட் அ க்ரௌன். போயம் லைன்லேயே அப்படியே இருக்குது. அந்த வாட்டுங்கிறதுக்கு ஆன்சர் அங்கேயே இருக்குது. அதனால தான் திரும்ப திரும்ப கொஸ்டினை நல்லா ரீட் பண்ணிவிட்டு லைனில் தான் இருந்து எடுத்து எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். மை ஹார்ட் வில் கீப் த கரேஜ் ஆஃப் த quest and hope the road's last turn will be the best. End of the poem lines. What kind of quest does the poet seek here? எந்த மாதிரியான தாகம் இருந்தது? The same answer for the previous questionக்கு என்ன எழுதுனீங்களோ அதே ஆன்சர் தான். அந்த தேடல் அப்படின்னு இருந்ததில் அதே தான். நியூ ஃப்ரெண்ட்ஷிப், ஹை அட்வென்ச்சர் அண்ட் அ க்ரௌன் தான் இதுவும் அவரோட quest. What is the poet's hope? அவரோட நம்பிக்கை என்ன? The poet hopes that last turn in his life's journey will be the best. கடைசி வாழ்க்கையின் முடிவு அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக ஒரு நல்லதை நோக்கி தான் இருக்கும், நல்லது தான் நடக்கும் அப்படிங்கிறது தான் அவரோட நம்பிக்கையாக இருந்தது. Here 4 sentences are given. இந்த dim pastலேருந்து on with cheer வரைக்கும் you have to identify the rhyming words. ரைமிங் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னா ஒலிப்பதில் ஒன்று போல் சத்தம் இருக்கணும். அதுக்கு ஒவ்வொரு லைன்லையும் உள்ள கடைசி வார்த்தைகளை தான் பார்க்கணும். ஃபியர், சியர், ஹோல், டோல் இந்த வார்த்தைகள் தான் ஒலிக்கும் போது ஒன்று போல் இருக்குது. அப்போ ரைம் ஸ்கீம் அடுத்த லைனை கொடுத்து ரைம் ஸ்கீம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அந்த ரைம் ஸ்கீம் எப்படி எழுதணும்? ரைமிங் வேர்ட்ஸை பொறுத்து தான் இங்கே நமக்கு வரும். இயர், சோல், கோல், டிஸப்பியர்னு லைனில் உள்ள கடைசி வார்த்தைகளை எடுத்து எழுதியாச்சு. எழுதிட்டு ஃபஸ்ட்டு வேர்டுக்கு ஏ கொடுக்கணும், செகண்ட் வேர்டு ஃபஸ்ட்டு வேர்டு மாதிரி இருந்தால் ஏ கொடுக்கணும், இல்லைன்னா பிங்கிற அல்ஃபபெட் கொடுக்கணும். அப்படி எந்த வார்த்தையை அது ஒத்து போகுதோ அது ஏ அல்லது பி அல்லது சி அப்படிங்கிறத பார்த்து கொடுக்கணும். ஸோ இங்கே ரைம் ஸ்கீம் வந்து ஏ பி பி ஏ. இயர் ஏ, சோல் அது இயர் மாதிரி இல்லை அதனால பி, கோல் சோல் மாதிரி இருக்குது அதனால பி, டிஸப்பியர் இயர் மாதிரி இருக்குது அதனால ஏ. ஸோ இந்த மாதிரி தான் எழுதணும். இப்போ புக் பேக் கொஸ்டின் ஆன்சர் முடிஞ்சுது. ஸோ நம்ம நோட்டில் எழுதிட்டு வீடியோவை பார்த்து படிங்க. நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.